Good afternoon, everyone. In this lecture, we are going to discuss about deduction in Kepler's first law. In last lecture, we have seen this equation and we are solving the deduction of Kepler's first law. So this is the equation L square divided by mk divided by r is equal to 1 plus L square a divided by mk into cos theta minus theta 0. Okay, so this is the equation is similar to the L upon r is equal to 1 plus e cos theta, where L is this value of this L square divided by mk. Instead of this L square divided by mk, this equation we have written L, and instead of this term we have written e. Okay, so suppose we have choose this theta is equal to 0, then we can write this equation as L upon r is equal to 1 plus e cos theta. Okay, so this theta 0, instead of this theta 0 we have putting 0, so this becomes e cos theta. Okay, so this is the equation of conic section with the origin at the focus. Okay, so here we have written this value L is equal to L square divided by mk, and this instead of this we have written e, so this is the eccentricity, and this L is a semi-latus rectum of this ellipse, and e is the eccentricity of that ellipse. Okay, so now suppose cosine and suppose when the cosine of angle varies between +1 to -1, म्हणजे काय की कॉस अँगल कुठलाही त्याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू +1 असते आणि मिनिमम व्हॅल्यू -1 असते, बरोबर. आणि मग त्या दरम्यानच्या जर व्हॅल्यू आपण कन्सिडर केल्या, म्हणजे काय की +1 to -1 जर कोसाईन अँगल व्हेरी होत असेल, तर हे जे इक्वेशन आपण ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे हे इक्वेशन जर कन्सिडर केलं आणि त्याच्यामध्ये आपण कॉस थीटाची व्हॅल्यू +1 एकदा आणि -1 पुट केली, तर आपल्याला दोन इक्वेशन्स मिळतील. तर ते इक्वेशन्स आपण बघूया. काय येईल, 1/r1 इज इक्वल टू mk डिवायडेड बाय L स्क्वेअर प्लस ए. कॉस थीटाची व्हॅल्यू एकदा 1 पुट करायची आणि एकदा -1. ओके, +1 एकदा पुट केली आणि एकदा -1. +1 पुट केले की आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं, आणि -1 पुट केल्यानंतर आपल्याला दुसरे इक्वेशन मिळालं. आपण त्याला एकदा r1 म्हणूया आणि r2 म्हणूया. इज इक्वल टू mk डिवायडेड बाय L स्क्वेअर, आणि जर -1 पुट केलं तर हे ए जो आहे तो -a येईल, होईल, बरोबर. आणि मग त्याला आपण इक्वेशन देऊया नेक्स्ट. या लेक्चरमधलं हे इक्वेशन फर्स्ट असेल. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. नाव द व्हॅल्यू ऑफ कॉन्स्टंट ए cannot exceed mk square divided by L square. Okay, and the value of constant constant a cannot exceed mk divided by L square, mk divided by L square. Okay, so otherwise r2 is negative. ह्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आहे, याच्यापेक्षा जास्त होत नाही, बरोबर, म्हणून r2, otherwise r2 is negative. Okay, at the turning points, okay, suppose at turning points E is equal to V dash. That means E is the energy and V dash is the velocity. Okay, at turning point, suppose when the planets revolves around the sun, at a particular turning point this velocity of this planet is 0. Velocity is 0, that means kinetic energy also 0, because kinetic energy is related to the velocity of that planet. So suppose velocity is 0, then the kinetic energy is also 0, and we are considering this equation E is equal to V plus L square divided by 2mr square. This equation we have already known. Okay, and suppose here we are putting the value +1 and -1. So here this term becomes plus, and after that in terms of energy and velocity, this is the equation we have already known. So this is the equation, this is the energy of that planet, V is the velocity, L is the angular momentum of that planet, this planet which is revolving around the sun in an elliptical orbits. Okay, this is the mass of that planet, and r is the radius of that orbit in which these planets are revolving.
Okay, so this is the equation and all terms is positive. जर या साईडला आपण घेतलं तर ते काय होतील निगेटिव्ह, म्हणून ई मायनस व्ही मायनस एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2mr स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 असं इक्वेशन येईल. आणि म्हणून हे जे इक्वेशन आहे दिस इक्वेशन, आणि आपण असंही लिहू शकतो हे इक्वेशन बघू, ऑर त्याला जर आपण काय केलं, हे व्ही म्हणजे पोटेन्शियल आहे, सॉरी व्ही डॅश हे आहे काय आहे पोटेन्शियल आहे. आणि म्हणून हे व्ही डॅश पोटेन्शियलच्या फॉर्ममध्ये आपण आपल्याकडे एक इक्वेशन आहे ते आपण लिहिलेलं आहे. हे व्ही डॅश पोटेन्शियल आहे आणि ह्या पोटेन्शियलची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. काय पोटेन्शियलची व्हॅल्यू असते तर के अपॉन आर. म्हणून हे इक्वेशन रिराईट केलं तर काय येईल, एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2mr स्क्वेअर मायनस के डिवायडेड बाय आर मायनस ई इज द एनर्जी इज इक्वल टू 0. सॉरी मी काय म्हटलं याला वेलोसिटी, ही वेलोसिटी नाही, हे काय आहे पोटेन्शियल आहे. आणि त्या फॉर्ममध्ये इक्वेशन आहे एनर्जी आणि पोटेन्शियलच्या फॉर्ममध्ये. आणि पोटेन्शियलची जी व्हॅल्यू आहे ती के अपॉन आर असते माहिती आपल्याला. त्या फॉर्ममध्ये इक्वेशन लिहिलं. आणि हे जे इक्वेशन आहे इट इज इन द क्वाड्रेटिक इन 1 अपॉन आर. दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन 1 अपॉन आर. ओके, सो वी विल राईट दिस quadratic equation and we will solve the root of this quadratic equation. This equation is in quadratic in 1 upon r, so hence the root can be written as, we know the formula for this quadratic equation is b square plus minus b square minus 4ac डिवायडेड बाय 2a असं इक्वेशन असतं, फॉर्म्युला असतो सॉरी. मग ते ज्या फॉर्म्युला आहे त्यानुसार आपण हे इक्वेशन काय करूया, त्याचे रूट्स लिहूया. आणि म्हणून 1 अपॉन आर इज इक्वल टू प्लस के इन ब्रॅकेट प्लस मायनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर प्लस 4l स्क्वेअर ई, हे इक्वेशन आपण लिहितो आहे डिवायडेड बाय 2m. आता हे इक्वेशन आहे क्वाड्रेटिक इन 1 अपॉन आर. ओके, मग इथं बीची व्हॅल्यू कुठली आहे, के ही बीची व्हॅल्यू आहे बरोबर. त्यानंतर 4 ॲज इट इज आहे. एची व्हॅल्यू कुठली, एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2mr स्क्वेअर आणि सीची व्हॅल्यू आहे ई. ओके, आणि म्हणून त्या प्रकारे इथं व्हॅल्यू मी पुट केल्या. बीची व्हॅल्यू के टाकली, इथं पण बीची व्हॅल्यू के स्क्वेअर केली लिहिलं आपण. आणि इथं व्हॅल्यू पुट केली मी, कशाची व्हॅल्यू पुट केली, एची व्हॅल्यू पुट केली. एची व्हॅल्यू ही आहे म्हणून हे मायनस, ते काय झालं प्लस झालं. आणि सीची व्हॅल्यू काय आहे ई, मायनस मायनस काय झालं प्लस झालं ते, म्हणून इथं प्लस घेतलं मी, कारण एची आणि सीची व्हॅल्यू पण निगेटिव्ह आहेत आणि त्यांनी मायनस मायनस प्लस झालं. आणि म्हणून प्लस व्हॅल्यू लिहिली मी एची आणि डिवायडेड बाय काय आहे व्हॅल्यू 2 इंटू एची व्हॅल्यू काय आहे एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2m. ओके, तर इथल्या आर स्क्वेअर गेला त्याच्यामुळं आपण लिहिलेलं नाही इथं बरोबर. परत काय 1 अपॉन आर इज इक्वल टू एम के डिवायडेड बाय एल स्क्वेअर, हे इकडं घेतलं प्लस मायनस एम डिवायडेड बाय एल स्क्वेअर इंटू अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर प्लस 4l स्क्वेअर ई डिवायडेड बाय 2m. आता इथं पण आपण इसेंट्रिसिटीची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार आहे, इसेंट्रिसिटीची व्हॅल्यू. आणि त्या इसेंट्रिसिटीच्या व्हॅल्यूवर डिपेंडंट आहे की ऑर्बिट इलिप्टिकल आहे, हायपरबोलिक आहे, पॅराबोलिक आहे किंवा सर्कल आहे किंवा इलिप्टिकल आहे. सो व्हॅल्यू कशावरती डिपेंडंट, इसेंट्रिसिटीच्या व्हॅल्यूवरती डिपेंडंट आहे बरोबर. इसेंट्रिसिटीची व्हॅल्यू आणि एनर्जीची व्हॅल्यू मग आपण ते कॅल्क्युलेट करणार आहे. हे इक्वेशन त्या फॉर्ममध्ये लिहिणार आहे बरोबर. म्हणून मग काय लिहायचं इक्वेशन हे 1 अपॉन आर इज इक्वल टू एम के डिवायडेड बाय एल स्क्वेअर प्लस मायनस एम के डिवायडेड बाय एल स्क्वेअर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के आपण हे केला 2el स्क्वेअर डिवायडेड बाय काय येईल एम के स्क्वेअर. ओके, आता इथं सुद्धा आपल्याला आरच्या दोन व्हॅल्यू मिळतील 1 अपॉन R1 आणि 1 अपॉन R2. कारण 1 अपॉन R1 एकदा आपण प्लस घेऊया आणि 1 अपॉन R2ची व्हॅल्यू एकदा मायनस घेऊया, म्हणजे दोन व्हॅल्यू इथे येतील. जसे इथं आपण व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्या होत्या
R1 आणि R2च्या. इथे एकदा प्लस ए आहे, एकदा मायनस ए आहे, बरोबर. तशाच्या त्याच फॉर्ममध्ये ह्या व्हॅल्यू येत आहेत. मग आपण काय लिहूया, ह्या व्हॅल्यू लिहूया. एकदा 1/R1 म्हणूया त्याला. मग ती व्हॅल्यू काय येईल, 1/R1ची mk/L² प्लस एकदा येईल mk/L² इंटू √1 + 2EL² /mk², बरोबर. ही एक आली व्हॅल्यू. आणि दुसरी काय, 1/R2 इज इक्वल टू mk/L² मायनस mk/L² इंटू √1 + EL² /mk², ओके. 2EL² असं इक्वेशन येईल. ही 1/R1ची व्हॅल्यू आणि ही 1/R2ची व्हॅल्यू. आणि हे इक्वेशन दोन्ही पण काय करूयात आपण आता, कम्पेअर करूयात. हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन, हे दोन्हीही काय करूया, कम्पेअर करूयात आणि व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करूयात. इक्वेशन दोन्ही कम्पेअर केल्यानंतर आपल्याला एची व्हॅल्यू मिळेल. कॉन्स्टंट ए जो आहे इथला, त्याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल दोन्ही इक्वेशन कम्पेअर केल्यानंतर. या दोन्ही पण कॉमन आहे दोन्ही ठिकाणी, म्हणून एची व्हॅल्यू आपल्याला तिथं कॅल्क्युलेट करता येऊ शकते. सो by comparing equation 1 and 2, we get the value of A is equal to mk/L² into √1 + 2EL² /mk². So this is the value, and we have the value. So this is the value of E, is the eccentricity. This is the value of E. So this value of E is what? 1/1 + 2EL² /mk². What is E? Is the energy. L is the angular momentum of that orbit. Okay, so thus we have this equation of orbit, L/R 1 + E cos theta. This is the equation of orbit. So here L is the semilatus rectum of that ellipse and E is the eccentricity of that ellipse. Okay, so the minimum value of this R when theta is equal to 0 is called, आरच्या दोन व्हॅल्यू असतील, एक तर मिनिमम व्हॅल्यू असेल आणि एक मॅक्झिमम व्हॅल्यू. मिनिमम व्हॅल्यू असेल आरची, आर ज्यावेळेस मिनिमम असेल त्यावेळेस थीटा हा 0 असेल, आणि मग त्यावेळेस असणारं जे त्याला काय म्हणतो आपण, परिसेंटर. काय म्हणतो आपण त्याला, परिसेंटर. आणि आरची व्हॅल्यू जर मॅक्झिमम असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, ॲपोसेंटर. काय म्हणतो आपण त्याला, अपोसेंटर. आरची व्हॅल्यू काय असते, आर मॅक्झिमम आहे, इथं आर मिनिमम आहे. आरची मॅक्झिमम व्हॅल्यू असेल तर आपण त्याला अपोसेंटर म्हणतो, आणि जर आर मिनिमम असेल तर त्याला परिसेंटर असं म्हणतो. ओके, सो व्हॅल्यू ऑफ दिस इसेंट्रिसिटी विच इज डिपेंडंट अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ ई. ओके, so this value of eccentricity defines and classify the orbits. Okay, so this eccentricity which is dependent upon the value of energy. So here we will prepare one table. Here the energy is the eccentricity. This is the energy and orbit. इसेंट्रिसिटी एनर्जीवरती डिपेंडंट आहे, आणि मग त्याच्यावरनं आपण ऑर्बिट ठरवतो कुठलं ऑर्बिट आहे. मग आता इसेंट्रिसिटी जर ग्रेटर दॅन 1 असेल आणि एनर्जी त्यावेळेस कशी असते, ग्रेटर दॅन 0 असेल, तर ते जे ऑर्बिट असतं ते हायपरबोला असतं. इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्ही फ्युचरमध्ये नेट सेटच्या एक्झाम जर देत असाल द्याल तर त्यावेळेस हा टेबल खूप महत्त्वाचा आहे तुमच्यासाठी. इसेंट्रिसिटीची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 असेल, एनर्जी ग्रेटर दॅन 0 असेल तर ते ऑर्बिट हायपरबोला असेल. इसेंट्रिसिटीची व्हॅल्यू जर 1 असेल आणि एनर्जी इज इक्वल टू जर 0 असेल तर ते ऑर्बिट असेल ते पॅराबोला असेल. त्यानंतर इसेंट्रिसिटी 0 लेस दॅन अशी असेल तर त्याची एनर्जीची व्हॅल्यू असते, पोटेन्शियल इज लेस दॅन 0, ते ऑर्बिट असतं ते इलिप्स असतं. ओके, त्यानंतर जर इसेंट्रिसिटीची व्हॅल्यू 0 असेल तर जी एनर्जीची व्हॅल्यू आहे ते V' मिनिमम असेल तर ते ऑर्बिट असेल ते सर्कल असेल. ही ई एनर्जी आहे आणि V' मिनिमम म्हणजे काय, पोटेन्शियल आहे. हा आपण टेबल बघतोय. इसेंट्रिसिटीच्या व्हॅल्यू, ही इसेंट्रिसिटीची व्हॅल्यू एनर्जीवरती डिपेंडंट आहे.
एनर्जी जर ग्रेटर दॅन 0 असेल तर ऑर्बिट हायपरबोला असेल. एनर्जी 0 असेल त्यावेळेस इसेंट्रिसिटी जर 1 असेल, एनर्जीवरती डिपेंडेंट आहे म्हणजे ह्या इक्वेशनमध्ये पुट करायचं एनर्जीची व्हॅल्यू आणि मग आपल्याला समजतं या इक्वेशनमध्ये ईची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर ईची व्हॅल्यू एकदा ग्रेटर दॅन 0 असेल ते पुट केल्यानंतर आपल्याला इसेंट्रिसिटी ग्रेटर दॅन 1 मिळेल आणि मग ते ऑर्बिट असतं ते हायपरबोला. ओके, मग हे टेबल आपण बघितलं आणि त्यानंतर आपण बघितलं की इज इक्वल टू जर इसेंट्रिसिटी लेस दॅन 1 असेल, 0 लेस दॅन ई लेस दॅन 1 आणि हे जे एनर्जी आहे इट इज लेस दॅन 0 असं जर कंडिशन असेल तर ते ऑर्बिट असतं ते इलिप्स ऑर्बिट असतं. म्हणून फॉर प्लॅनेटरी मोशन म्हणजे काय आपण बघितलं फर्स्ट लॉमध्ये, सपोज हा इलिप्स आहे आणि जर एखादा प्लॅनेट रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके, सन इज वन ऑफ इट्स फोकस, पॉईंट पी आहे, हा सेमी मेजर ॲक्सिस आहे, ए आपण त्याला म्हणतो आणि बी सेमी मायनर ॲक्सिस असतो आणि मग हे तसं नेचर आहे. सपोज फॉर प्लॅनेटरी मोशन ई इज लेस दॅन 0, प्लॅनेटरी मोशन ई इज लेस दॅन 0, दिस ऑर्बिट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट. ओके, सो दिस इज द नेचर ऑफ दॅट ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट. कंडिशन काय आहे, एनर्जी लेस दॅन 0 म्हणजे इसेंट्रिसिटी काय असते लेस दॅन 1 आणि ते ऑर्बिट इलिप्स असतं. आणि फॉर प्लॅनेटरी मोशन दिस एनर्जी इज लेस दॅन 0 विच इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट. So this is the deduction of Kepler's first law. In next lecture we will see deduction of Kepler's first and third law which is in very short time.